மதிய வணக்கம். என் பெயர் லோகமேரி. சென்னை மாடித்தோட்ட நண்பர்கள் விதை பகிர்வு நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் இயற்கை வேளாண் அறிஞர் திரு பாமையன் ஐயா அவர்களையும், ஆந்திராவை சேர்ந்த விதை பகிர்வாளர் திரு அப்பாராவ் அவர்களையும், திரு உழுதுன் சுந்தர் அவர்களையும், அரிய கிழங்கு சேகரிப்பாளர் திரு யுவராஜ் அவர்களையும், யூடியூபர்ஸ் அனைவரையும், தொலைக்காட்சி நண்பர்களையும் வருக வருக என்று அன்புடன் அழைக்கின்றோம். சென்னை மாடித்தோட்ட குழுவின் நோக்கம் குழுவில் உள்ள அனைவருக்கும் அரிய மரபு வகை விதைகள், செடிகளை இலவசமாக வழங்குவது தான் நோக்கம். வெளி மாவட்டத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் கொரியர் மூலம் விதைகள் இலவசமாக அனுப்பப்படும். நம் குழு சார்பாக வருடத்திற்கு 2 முறை தைப்பட்டம், ஆடிப்பட்டம் விதை பகிர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெறும். விதைகளை பெற்றவர்கள் செடிகளை வளர்த்து அதில் வரும் விதைகளை தோட்டம் வைத்து இருப்பவர்களுக்கு இலவசமாக பகிருங்கள். சிறப்பு விருந்தினர்களின் சிறப்புக்கு பின் விதைகள் நீங்கள் இருக்கும் இடத்திலே தருவார்கள். சென்னை மாடித்தோட்ட குழுவை வழிநடத்த உறுதுணையாக இருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றிகள் பல. இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடத்த உதவிய நம் குழுவை சேர்ந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் உளமார்ந்த நன்றிகள். நன்றி, வணக்கம். சேர்ந்த திரு அப்பாராவ் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போட்டு திரு ராஜேஷ் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். உழுதுன் சுந்தர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போட்ட லோகமேரி சிஸ்டர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். திரு யுவராஜ் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போட்ட மோகன் சார் அவர்களை அழைக்கிறோம். விதை சேகரிப்பாளர் அண்ட் விதை பகிர்வாளர் ஆந்திராவிலிருந்து, ஹைதராபாத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அப்பாராவ் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். வணக்கம். I am Appara from Hyderabad. I am very sorry. Tamil தெரியாது. So I was permitted by the admins of the group to speak in English. Think many of you may not be knowing. My name is Appara. I am doing gardening for the last 20 years. But for the last 6 years, after retirement from a public sector bank, I have started full-fledged gardening. Coming to the point, now, earlier I used to grow a lot of varieties. I have grown 60 varieties of tomatoes, 25 to 30 varieties of brinjals, lot of varieties. Now, the trend has changed. Everybody want to grow high-yielding vegetables, high-yielding and tasty vegetables. So, my focus was shifted to these varieties of vegetable seeds. Now a lot of things I have developed. Some seeds I got it from USA, I developed that. For example, I will tell you one jumbo brinjal white. Each plant will get 40 brinjals. That is the highest uncomparable. So these varieties I developed, and I was told that Chennai people want to grow some special varieties which are grown in Andhra. Traditional, not variety. They want to grow those seeds also. I try to make available to most of you. So one thing is 365 days chikudu. Chikudu means, I think you all know. So that is that particular type you will get throughout the year, and that plant will survive up to 5 years. So you will get bumper crop and all through. Another thing, latest entry is 365 days Bira, Rich Gold. You must be knowing, very high yielding. Like that, lot of things are there. Even Sora also, one variety, green round Sora. If you place that seed in the ground, you will get 250 fruits. 251 person has grown from a single plant. So these are the latest varieties. So which will be made available to you. Coming to the point now,
So many people, many gardeners do a basic mistake of sowing its seeds. So some people say that these seeds are not germinated, only out of 4, one seed is germinated. Many complaints will be receiving. The fault is that first seeds, every seed has to be sterilized. That means at least for 30 minutes, you have to sterilize the seeds in a bowl of what you call either cow urine, WDC, OWDC, Dravajivamrutam, anything you have, even ash or pasupu, turmeric, anything, any medium, you just soak it for 15 to 30 minutes. That is an essential part before sowing the seeds, because each seed contains a lot of pests and a lot of microorganisms attached to it. They has to be washed away. Second thing is, don't sow the seeds directly into the pot or the small containers. Soak it for half an hour and then you sow it either directly into the soil, big containers, small containers, seedling trays. Second thing, hard shell seeds. One is sora, what you call it is bottle gourd, bitter gourd, potla, and sora, what you call bira. These seeds will have double layer, very thick. Okay, are you getting me? Is it okay? Okay, are you interested what I am talking? Very interested. These seeds, okay, these seeds will have 2 layers. So the water has to go through the first layer and reach the second layer, inner layer. Then only the germination process will start. If you put these 4 or 5 types of seeds directly to the soil, whatever water you put it, it will go to the soil, it will not reach the seed. So many people complaining it is take 30 days, 40 days to germinate. So my advice is, these seeds soak at least for 3 to 4 days, then sow the seeds. Okay, got my point? Yes. Okay. Thing is, some people are putting the seeds in the big containers directly. Some people are putting the seeds in small, what we call paper cups or seedling trays. Okay, how many are putting in the seedling trays in paper cups? So what will happen now? Have you ever seen when the seedling is growing, it will suddenly fall down? Have you observed? Have you observed that? So why means this is called, if you put directly into the soil, it will grow healthily. If you put it in what you call seedling trays and paper cups, so it will come very straightly horizontally, and suddenly fall. That is called legis. This is due to lack of sunlight. If there is no direct sunlight, so the seedling will go horizontally, and for any wind or excess water, it will fall down. So after it grows to 2-3 inches, expose gradually to the sunlight. Okay, man, got my point? Then it will survive. After it goes to 6 inches, 4 to 5 leaves, then you can transplant. So many people are doing the mistake in transplanting also. Very carefully you have to transplant, preferably in the evening time, cool time, to the bigger container. Okay, that is one. So second thing, Chennai, how are the rains? I don't know. Same sir. Huh? Same sir. Andhra and Tamil Nadu. Andhra, okay. So if you put directly the seeds into the soil, what called big containers, suddenly rains will come. What will happen? Rains or winds, heavy winds will come. So everything will be destroyed. So how will you protect it? Anybody is protecting it or leaving it? Anybody is getting my point? Yes, yes. What you are doing? So, okay. Shade. Suppose in big container you put the seeds and the vertical seedling grows to 6 inches or 7 inches. If the wind is very high speed or the rains are falling heavily, so that will die. So what you do now, you take water bottle like this, cut it to half, reverse it, make holes. Upper part don't make holes, round make holes and cover that what you call seedling or what small plant, so that it will withstand the wind because it will not shake. Second thing, even if the rain falls, so upper part you are not making the holes, only side makers, it will not affect anyway. Third thing, through the holes which you are making, the plant will get the sufficient air and sunlight also.
Okay, am I clear? That is the that is the best way of to protecting the plants in rainy season. Okay. Second thing, many people ask when to sow the seeds. Which time? June, July, August, September. When? Which month? Why? Why August? Because of the temperature. Yes. See, for this, many people after rains, first rains, they immediately sow the seeds. What will happen in Chennai, Hyderabad, anywhere? After the first showers of monsoon, again summer will start. Extreme heat, it will go to up to 38, 39 degrees. So whatever you planted the seeds, they will be damaged. So let showers, 1 or 2 showers happen, monsoon season. Then climate, let it cool down to at least 32 to 33 degrees Celsius, which is the best time to sow the seeds. Okay? The best time. Again during October, November, you may sow the seeds, 2 seeds. Now, you might have observed many people, for any type, earlier 10-15 years back, every fruit or every vegetable used to have some season. Some mangoes, particular season, some sitapals, particular season, or different fruits used to have different seasons. Now there is no season. All fruits, all vegetables are growing throughout the year. You agree with me? So that is the thing, that is the very little thing I can say to it. Whatever little I know, I have shared with you regarding seeds germination, seeds, what you call, and finally, many people will save the seeds. How many people are saving the seeds? Everybody is saving the seeds. So what is the lifetime of seeds? 1 year? 6 months? Any others? So my seed is 6 years. Which seed? Brinjal seed. Brinjal seed. Madam is saying 6 years. So I'll tell you a small example regarding tomatoes, because I am very familiar with tomatoes. While extracting the seeds, if you follow one process is called fermentation process, the seed will be preserved, can be preserved up to 6 years, 5 to 6 years. That is, extract the tomato seeds along with the juice and pulp, put it in a bowl, just 3 days stir it, so that one thin layer will form the outer part of the seed, which will protect the seed for up to 6 years. That is called fermentation process. Other seeds, how will you preserve the seeds? Put it in a fridge. So, no, I keep my seeds in the tissue paper. I'll cover in the tissue paper and put it in the Ziploc cover, and I'll keep it in the freezer. Why use a tissue paper? Okay, excess moisture will absorb that. Well, that's the part. You see, madam is telling, sorry to correct you. Okay. Madam is telling, she extract the seeds, put it in the tissue paper, again in sealed cover, and put it in the fridge. Ziploc cover. Ziploc cover. Okay, in the freezer. Freezer. Okay. First mistake many people are doing is, without fully drying, they are saving the seeds. It will attract the fungus. So for example, brinjals everybody is familiar with. So for brinjal seeds, simply extract it, wash it thoroughly in a shaded place without exposing to the sunlight, because they will burn away. 2 days, you just touch it, you will know that they are fully dried. You can store it. There are different ways of. One more thing, some people are mixing some ash or something. Nothing. You need not mix anything. Just put it in a Ziploc cover in a shady place or fridge. You can preserve it and share it later. Any doubts, 1 or 2, I will clear, because I am taking much of your time. Any subject? Venda చెట్టుకి ఎక్కువ Ladies, finger plants are getting infections. So coming back to the pests and insects, my brother is telling benda, what you call it is benda or the lady finger. First is mealy bugs. Yes, sir. Mealy bugs, white small insects, they will eat.
The problem is there, whatever you spray, they will not go. Neem oil is spray, anything is spray, they will not go because it will have a very thick, what you call, outer shell. Okay, so whatever you spray, first thing, whenever you see big size mealybugs, remove it with brush or something. Second thing is shampoo. 1 spoon of shampoo, mix it in water, 1 liter water, spray, they will immediately disappear. If you have any objection for shampoo, you can use kunkudukaya. What you will call it as kunkudukaya? Soap nut. Okay, they will go. Second thing, how many people are going chikudu? Avarakaya, any problem? Black, small black insect. That's what I am telling now. So that is called aphids. Black, small insects, very, very fastly they spread to the all plants. First spread very fastly. There is a lot of science in it. So to avoid that, many people are for neem oil, they will not go. Traditionally what they are doing is starch water. Starch water means, rice. Ganjeera. That mix 1 tablespoon of neem oil, spray in the early morning, so that what will happen? Everything will fall down. That is also not working properly for many people. Third thing, a little difficult is called AP. Have visited Andhra Pradesh. Many people, tobacco. Tobacco leaves. Tobacco leaves. Are they available here? Yeah, available. Available. Everybody will have this. No, they will be available. Put tobacco leaves, mix it in the soil. You will never see these aphids, what you call, in your garden. You will never see. I have tried. I have written many articles also. The one advantage is that tobacco leaves, you put in soil, all the plants, 99% of pests and insects will not attack. That is one advantage. As a pesticide, mix in the soil. What I am talking, the tobacco is raw tobacco. It is available, raw tobacco. Okay, one advantage is it works as a pesticide and insecticide. Second advantage is that it contains lot of phosphorus and potassium, which are very, very, very useful to the plants at the time of flowering and fruiting. Drumstick plant, many people are growing, no? Yeah. Drumstick? Yes. So, lot of flower drop will be there. Yeah. Why? Drumstick, mango, what you call pomegranate, lime, star fruit. Lot of this thing will be there. You see, this is basically due to excess watering during flowering stage. Yes. You have to stop watering during the flowering stage. Whatever excess water, at the same time you have to ensure that the soil is not dry, fully dry. That is the first thing. Instead of water, you can give any liquid fertilizer of your choice. Banana tea fertilizer, onion tea fertilizer, anything, Drava Jiva Amritam, so that you can control the flower drop. So for any of these plants, the flower drop is mainly due to the excess watering. You have to take care of water management. Thank you once again for giving me a patient hearing and really a very, very grand, big gathering. I am really honored, very happy traveling all the way. I thank all the admins for all their efforts to making this meet a grand success. Thank you. Thank you, sir. Thank you. ராமையன் ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். இவர் 25 வருடங்களாக சுற்றுச்சூழல் இயற்கை வேளாண்மை துறைகளில் பணியாற்றவர். ஓய்வு பெற்ற பின் எந்தவித எதிர்பார்ப்புமின்றி விவசாயிகளுக்கு இயற்கை விவசாயத்தை பற்றியும், கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் பற்றியும், கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸ் பற்றியும், விவசாயிகளுக்கும் மக்களுக்கும் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றியும் எளிமையாக புரியும்படி நேரடியாகவே கூட்டங்களுக்கு சொல்லித் தருவார். அப்புறம் யூடியூப்ல இவருடைய வீடியோக்கள் அதிகமா இருக்குங்க, எல்லாரும் போய் பாருங்க. திரு பாமையன் ஐயா அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி. அது இவ்வளவு கடுமையான வெயிலில் நிறையா தாய்மார்கள் ஆர்வத்தோடு கலந்துருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. பொதுவாக மாடித்தோட்டம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் பெருசாக பேசுகிறது இல்லை, பேசின வாய்ப்பு இல்லை. இப்போ தான் முதல்ல உங்களோட பேசுகிறேன். இது ஒரு பெரிய இயக்கமாக அங்கே வளர்ந்துருக்கிறது பார்த்து மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. நான் பெரும்பாலும் சிறு குறு விவசாயிகளோட
அல்லது இயற்கை விவசாயிகளோடு தான் கிராமப்புறங்களில் வேலை செஞ்சுட்டு வரேன். பொதுவாக இந்த மாடித்தோட்டம் என்பது இங்கே ஒரு பெரிய அளவில் பல நகரங்களில் வளர்ந்துருக்கு. குறிப்பாக சென்னை, கோயம்புத்தூர், பெங்களூர் போன்ற இடங்களில். இதனுடைய தோற்றுவாய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூபாவில் தான் இது ரொம்ப பெருசாக தொடங்குது. முதல்ல கியூபா நாட்டில் தான் இந்த நகரிய பண்ணையம், அர்பன் ஃபார்மிங் அல்லது வந்து மாடித்தோட்டம் அல்லது வீட்டு தோட்டம் அப்படிங்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய கிராமங்களில் சின்ன சின்ன புழக்கடை தோட்டம் சொல்லி வீட்டுக்கு பின்னாடி பயிர்கொழி போடுறது பழக்கம் இருந்தது. ஆனால் இது ஒரு நகர்ப்புறம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய முறை வந்து இப்போ தான் இங்கே வளர்ந்துருக்கு. இதில் ஒரு சில கருத்துக்களை நான் தொழில்நுட்ப ரீதியாக உங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். பொதுவாக மாடித்தோட்டம் பழங்கக்கூடியவங்களை நான் பெரும்பாலும் பார்த்துருக்கேன். டேப் ரெக்கார்ட் வாங்குற மாதிரி முதல்ல ஆசையாக வாங்குவாங்க, அப்புறம் தொட்டியெல்லாம் வைப்பாங்க மேலே, அப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு விட்டுருவாங்க, மறந்துடுவாங்க. நம்ம டேப் ரெக்கார்டை வாங்கிட்டு முதல்ல அப்போ கேசட் போட்டு கேட்போம், இப்போ அந்த சிடி போட்டு கேட்குற முடியாது. அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு மறந்து போயிடுவோம். அது மாதிரி தான் பெரும்பாலான இடங்களில் மாடித்தோட்டம் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஆனாலும் கூட சிலர் வந்து விடாப்படியாக செய்கிறாங்க. அது மகிழ்ச்சி. ஏன் மாடித்தோட்டத்தை நம்ம வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி கேட்டிங்கன்னா, மிக மிக முக்கியமானது நம்முடைய உடல் நலம். இந்த உடல் நலத்துக்கு வந்து நம்மால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உணவை எடுத்துக்கிட்டால் தான் வந்து நல்லது. இது ஈக்குவல் லிட்ரேசின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் பெரிய அளவில் அது வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு. அது நம்முடைய உணவை நாமளே உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது அடிப்படை. ஏன்னா வெளியிருந்து யாரும் கொடுக்கக்கூடிய உணவு சரியாக இருக்குமா அப்படிங்கிறதுல பெரிய கேள்வி இருக்குது. என்னதான் ஆர்கானிக்காக கொண்டாந்து கடைகளில் விற்றா கூட அவங்க எங்கேருந்து வாங்கிட்டு வர்றாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. அவங்க சரியாகவே செஞ்சுருந்தாலும் ஒரு ஐயம் நமக்கு இருக்கும். அதனால் நம்ம குறைந்தபட்சம் நம்முடைய காய்கறியாவது நம்ம கீரைகளாவது நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும். ஸோ அந்த அடிப்படையில் மாடித்தோட்ட முறைகளில் நிறைய அவர் சொன்னாங்க இல்லையா. அதாவது வாளிகளை செய்வாங்க, அட்டைப்பட்டியில் செய்வாங்க, மரப்பட்டியில் செய்வாங்க, உடஞ்சி போன வாளிகளை செய்வாங்க. சில பேர் வந்து செங்கல் அடுக்கி அதில் மண்ணை கொட்டி செய்வாங்க. இப்படி பல முறைகள் இருக்குது. எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் அடிப்படையில் மண்ணை வந்து வளப்படுத்தாமல் நீங்கள் மாடித்தோட்டம் எந்த தோட்டமும் பண்ண முடியாது. அந்த சாயில் ஃபெர்டிலிட்டின்னு சொல்கிற மாதிரி அது ரொம்ப முக்கியமானது. அதை நம்ம எல்லாரும் பின்பற்றணும். என்ன தான் நீங்கள் வந்து வெளியே இருந்து பூச்சிக்கொல்லி கொடுத்தாலும் சரி, அல்லது பூச்சி விரட்டிகள் பயன்படுத்தினாலும் சரி, எது பண்ணாலும் சரி, நம்முடைய அந்த கண்டெய்னரில் இருக்கக்கூடிய மண் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய சத்து அடிப்படையானது. மண்ணுக்கும் மணலுக்கும் வேறுபாடு இருக்குது. நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறோம் மணலும் ஒன்றா நினைக்கிறோம். சாண்டு வேறு, சாயில் வேறு. இப்போ சாயில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறையா வந்து அதில் பாக்டீரியா, ஃபங்கஸ், அந்த மாதிரியான நுண்ணுயிர்கள், கண்ணால் பார்க்க முடியாத நுண்ணுயிர்கள் நிறையா இருக்குது. அதுதான் அடிப்படை. அதுதான் செடிக்கு சாப்பாடு எடுத்து தருது. இப்போ இயற்கை விவசாயத்துக்கும் ரசாயன விவசாயத்துக்கும் உள்ள அடிப்படை வேறுபாடு என்ன அப்படின்னா, ரசாயன விவசாயத்தில் வந்து சாப்பாடை செடிக்கு நேரடியாக கொடுக்குறோம். ஆனால் இயற்கை விவசாயத்தில் சாப்பாடை செடிக்கு நம்ம வந்து நேரடியாக கொடுக்குறதில்ல, மண்ணுக்கு கொடுக்குறோம். மண்ணில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்களுக்கு கொடுக்குறோம். நுண்ணுயிர்கள் தான் செடிக்கு சாப்பாடு எடுத்து கொடுக்குது. இப்படி தான் அடிப்படை விதி. எப்படி மருத்துவத்தில் வந்து அலோபதி மருத்துவம் வந்து நம்ம நேரடியாக எப்படி நம்ம குளுக்கோஸை வந்து ரத்தத்தில் நேரடியாக ஏற்றுறோமோ அது மாதிரி. ஆனால் நம்ம சித்த மருத்துவமோ ஆயுர்வேத மருத்துவங்களோ உணவு மூலமாக தான் நம்ம வந்து மருந்தை கொடுப்பாங்க. அடிப்படை வேறுபாடு என்னென்னா, அலோபதி மருத்துவம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, நோய்களுக்கான காரணம் பாக்டீரியாவும் வைரஸும் தான் சொல்லும். ஆனால் நம்மளுடைய மருத்துவங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நோய் எதிர்ப்பாற்றல் குறைவது தான் நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு. அந்த அடிப்படையில் இந்த மண்ணை வளப்படுத்துவது, மண்ணை புரிந்து கொள்வது ரொம்ப அடிப்படையானது. இப்போ மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் என்ன வேலை செய்யுது அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாருமே. பொதுவாக மாடித்தோட்டம் போட்டோம், நம்ம காய்கறி பண்ணோம் அப்படிங்கிறத விட அது அறிவியல் பூர்வமாக என்ன இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப எளிமையாக பல சிக்கல்களுக்கு தீர்வாக இருக்கும். அப்போ இந்த மண்ணில் வந்து இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் தான் அடிப்படை. இப்போ நுண்ணுயிர்கள் என்ன மாதிரி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு செடி வளர்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு 16 சத்துக்கள் வேணும். ஆனால் நம்ம எத்தனை சத்து கொடுக்குறோம்னா 3 சத்து கொடுப்போம். என்பிகேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, தலைச்சத்து, மணிச்சத்து, சாம்பல் சத்து, அது 3 தான் கொடுக்குறோம். அதுதான் பெரும்பாலும் நம்ம லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் அப்படி இப்படின்னு கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா, பெரும்பாலும் அப்படி தான் இருக்கும். அப்போ அதனுடைய விளைவாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மண்ணில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட சத்துக்கள் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாதிரி சத்துக்கள் குறைய தான் செடிகளில் நோய் வருது, விளைச்சல் கம்மியாகுது. இந்த ரசாயன உரத்தினுடைய தந்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லைபெக் அப்படிங்கிறவர் அதை நிரூபித்து காட்டினார். எப்படி வந்து இந்த மண்ணில் வந்து சத்து குறைபாடு வருது அப்படிங்கிறத. அவர் ஒரு பேரல் எடுத்துக்கிட்டார். அந்த பேரலில் 3 இடத்துல ஓட்ட போடுறாரு. ஒரு அரை அடியில் ஒரு ஓட்டை, 1 அடியில் ஒரு ஓட்டை, 1.5 அடியில் ஒரு ஓட்டை போட்டு தண்ணி ஊற்றுறாரு. தண்ணி ஊற்றும் போது உங்களுக்கு தெரியும், அந்த ஒரு அரை அடிக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றினா வெளியே போயிடும். அப்போ அந்த எப்பயுமே அந்த பேரல் நிரம்பாது, ஓட்ட பேரலாக தான் இருக்கும். ஸோ
ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம மண்ணில் தேவையான சத்துக்கள், எடுத்துக்காட்டால் மாலிப்டினம் அப்படிங்கிற சத்து தேவையை விட ஒரு விழுக்காடு குறைவாக இருந்தால் கூட எவ்வளோ யூரியா போட்டாலும் வேலை செய்யாது. அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம உடம்புலையும் அப்படி தான். இப்போ சர்க்கரை நோய் சொல்கிறோம் இல்லையா, நீரிழிவு நோய், அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது நகர்ப்புறத்தில் வாழ்கிற வீடுகளுக்கு வீட்டுக்கு ஒருத்தராவுக்கு ஒரு சர்க்கரை நோயாளி இருப்பாங்க. அவங்க காலையில் போகும்போது பேசிக்கிட்டு போவாங்க. ஒரு கிரிக்கெட் கவுண்ட்டு சொல்கிற மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டே போவாங்க. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் முழுமையான சத்துக்கள் இல்லை. பெரும்பாலும் நம்ம தீட்டப்பட்ட அரிசி சாப்பிட்றோம், வெள்ளை வெள்ளையான அரிசி, வெண்மையான பொருளாக சாப்பிட்றோம். அதில் அடிப்படையான நுண்ணூட்டங்கள் இல்லை, மைக்ரோ நியூட்ரியன்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது இல்லை. அதனால நம்ம உடம்புல இன்சுலின் சுரப்பது குறைஞ்சி போச்சு. இப்போ இன்சுலின் சுரக்காதனால நாம் எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கரை அல்லது சீனியோ சர்க்கரையோ வெல்லமோ இனிப்புகள் நம்ம உடம்பு எடுத்துக்கொள்ளாமல் வெளியே போயிடுது. அதுதான் நீரிழிவு நோய். அப்போ அங்கே இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஒன்று தேவைப்படுது. அதுபோல தான் மண்ணுக்கு இந்த 16 சத்துக்கள் எல்லாமே தேவைப்படுது. அப்போ நம்ம எல்லா சத்துக்களையும் எப்படி சேர்த்து கொடுக்குறது அப்படின்னா, இப்போ கிராமப்புறங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த காலத்தில் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி இருக்குது. முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த குளத்து வண்டல் அடிப்பாங்க. நிறைய பேருக்கு கிராமத்துலேருந்து வந்தவங்களுக்கு தெரியும். வண்டல்னு சொல்லுவாங்க, சில்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதை வலித்து கொண்டாந்து நிலத்தை போடுவாங்க. அந்த சில்ட்டில் தான் எக்கச்சக்கமான அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நுண்ணூட்டங்களும் சேர்ந்து போயிருக்கும், அந்த குளத்தில் போய் சேர்ந்து கிடக்கும். அதை வலித்து கொண்டாந்து நம்ம போடுவாங்க. அப்போ அந்த நுண்ணூட்ட சத்து குறைபாடு என்பது சரி செய்யப்பட்டுரும். ஆனால் நம்ம எப்போ அதை நிறுத்திட்டு ரசாயன உரங்களை போட ஆரம்பித்தோமோ அப்போ இந்த நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் குறைவாயிடுச்சு. அதனால நீங்கள் 1970 கிடைச்ச விளைச்சல் இப்போ இல்லை. ஒரு ஏக்கரில் எவ்வளோ ரசாயன உரம் போடுறோமோ அதுக்கு இணையான விளைச்சல் பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சிட்டே வந்துச்சு. இப்போ 1 கிலோ யூரியா போட்டு 2 கிலோ நெல் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம், எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ 2 கிலோ யூரியா போட்டால் தான் 1 கிலோ நெல் வரும். அப்படி மாறிடுச்சு தலையில். ஸோ இந்த மாதிரி நாம் இந்த அடிப்படைகளை புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணுறது, இப்போ அந்த மண்ணை எப்படி சத்துள்ளா மாற்றுறது அப்படின்னா, அந்த மண்ணில் நம்ம எல்லா செடிகளுக்கான எல்லா சத்துக்களையும் எடுத்துக்கொள்வதற்கு இயற்கையே நமக்கு நுண்ணுயிர்களை கொடுத்துருக்கு. மைக்ரோப்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த பாக்டீரியா, ஃபங்கஸ் அப்படிங்கிறத நிறையா கொடுத்துருக்கு. அதை உயிரோடு வச்சுக்கணும். இப்போ நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதிகமான தண்ணீர் கொடுத்தாலும் ஒரு செடி வளர்றதுக்கு என்ன தேவை, தண்ணி வேணுமா வேண்டாமா? வேணும். தண்ணி தேவையில்லை, ஈரம் தான் தேவை. அப்போ செடி வளர்றதுக்கு தண்ணி தேவையில்லை, ஈரம் தான் தேவை. அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நிறையா தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த வேர்கள் மூச்சு விட முடியாது, அது செத்து போயிடும். நம்ம எப்படி நம்மளை தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கி வச்சோம்னா செத்து போயிடுறோமோ, அதுபோல் வேர்களையும் நீங்கள் அளவுக்கு மீறி ஒரே ஒரு பயிர் தாக்கு பிடிக்கும், அது நெல். அதை விட இன்னொரு பயிர் தாக்கு பிடிக்கும், அந்த மேங்க்ரோவ் காடு சொல்லுவோம், அலையாத்தி காடுகளில் அங்கே இருக்கக்கூடிய கண்டல் மரங்கள், அபிசீனியா கண்டல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சில்ட் ரூட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும், அந்த மூச்சு வேர்கள், அது வெளியே சுவாசிக்கும். மற்ற காய்கறிகளுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆற்றல் கிடையாது. அதனால் நம்ம தண்ணீரை அளவுக்கு மீறி பயன்படுத்தக்கூடாது இயல்பாகவே. அதே போல் அதிகமாக காய விடக்கூடாது. அந்த பேலன்ஸ் கரெக்டாக வச்சுக்கணும், அதுதான் அடிப்படை. அப்போ அந்த பேலன்ஸ் ஏன் இருக்குது அப்படின்னா, அங்கே தான் நுண்ணுயிர்கள் நிறைய உள்ளே இருக்கும். இப்போ நுண்ணுயிர்கள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ எடுத்துக்கிட்டால் அசோஸ்பைர் நிலம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ அந்த நுண்ணுயிர்களுடைய வேலை என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா, கடவுள் மாதிரி 3 வேலை செய்யுது. படைப்பு, காப்பு, அழிப்புன்னு சொல்ல முடியாது. படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் சொல்ல பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி 3 வகையான வேலைகளை அந்த நுண்ணுயிர்கள் செய்யுது. இப்போ எடுத்துக்காட்டால், இப்போ செடிக்கு தேவையான சாப்பாடை எடுத்து கொடுக்குது. இப்போ அசோஸ்பைரிலம், பாஸ்போ பாக்டீரியா, அப்புறம் அசிடோபாக்டர், ரைசோபியம் அப்படின்னு சொல்கிற பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இப்போ கண்டுபிடிச்ச பாக்டீரியாக்கள். இது எல்லாம் பண்ணுதுன்னா தலைச்சத்தை எடுத்து கொடுக்குது. தலைச்சத்துங்கிறது நம்ம யூரியா மாதிரி. அப்புறம் பொட்டாசியம் சொல்கிற சாம்பல் சத்தை கொடுக்குது. பாஸ்பேட்டுங்கிற மணிச்சத்தை எடுத்து கொடுக்குது. இதெல்லாமே மண்ணிலேருந்து கரையாத நிலையிலேருந்து எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. படைக்கிற தொழில், சமைச்சு கொடுக்குற மாதிரி அம்மா எப்படி சமைச்சு நமக்கு சாப்பாடு போடுறாங்களோ அதுபோல் சமைச்சு கொடுக்குற அந்த படைத்தல் தொழிலை பண்ணுது. இன்னொரு வேலை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, சில தீமை செய்யக்கூடிய, இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் மோர் கரைசல் அல்லது பஞ்சகவியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, இந்த மோரை அடிப்படையாக கொண்ட கரைசல். அது மோரில் பெரும்பாலும் தயிர் மோரில் ஈஸ்ட் இருக்குது. அந்த ஈஸ்ட்டுங்கிற பாக்டீரியா என்ன பண்ணும்னா, தீமை செய்கிற பாக்டீரியாவை இப்படி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். அதுக்கு ஒரு திறமை இருக்குது. இந்த ஆக்டினோமைசிஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த பாக்டீரியாவும் சேராது, அது ஃபங்கஸில் வராத ஒரு உயிர். அது அதே மாதிரி ஒரு ஷீல்டு மாதிரி இருக்கும். இப்போ நல்ல மழை பெய்கிற நேரத்தில் நீங்கள் கிராமப்புறங்களில் போனீங்கன்னு வச்சுங்களா, சென்னையெல்லாம் அப்படி கிடைக்காது. நீங்கள் கிராமங்களுக்கு வந்தீங்கன்னா, நல்ல ரொம்ப உள்ளே இருக்கக்கூடிய கிராமங்களுக்குள்ளே போனீங்கன்னா, நல்ல வெயில் அடித்தப்பட திடீர்னு ஒரு மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுங்க, அப்போ ஒரு மண் வாசனை வரும். அதுதான் ஆக்டினோமைசிஸ் என்று சொல்லக்கூடியது. அற்புதமாக இருக்கும்.
அது இருந்துச்சுன்னா அங்கே நிறைய தீமை செய்கிற பாக்டீரியாக்கள் வராது. சரி, ஒரு இடத்துல தீமை செய்கிற பாக்டீரியா இருக்குது, நன்மை செய்கிற பாக்டீரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? உங்களுக்கு தெரியும் தானே. இப்போ நீங்களே மாடித்தோட்டம் வச்சுருக்கீங்க, எப்படி நீங்கள் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்குவீங்க? ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ சாக்கடை ஸ்மெல் வருதுன்னு வச்சுங்களேன், அங்கே தீமை செய்கிற பாக்டீரியா இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு புளிப்பும் இனிப்பும் கலந்த ஒரு மனம் வருதுன்னு வச்சுங்களேன், அங்கே நல்ல பாக்டீரியா இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ உங்கள் மண்ணில் பார்த்தாலே தெரியும், நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி கருப்பாக மாறிடும். அப்போ கிட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெட்ட ஸ்மெல் வரும். அப்படின்னா சோலி முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம். அப்போ நீங்கள் மாற்றி ஆகணும், வேறு ஒரு உயிர்களை கொண்டாடணும். அப்போ இந்த பாக்டீரியாக்கள் இல்லையா, இது வந்து ரெண்டாவது சொன்னது இந்த பாதுகாப்பு வேலை. இன்னொரு வேலை என்ன அப்படின்னா, சில தீமை செய்கிற பாக்டீரியாக்களை கொல்லும், அந்த வேலையும் செய்யுது. எப்படி தடுப்பரன் போல் ஆக்டினோமைசிஸ் இருக்குதோ, அதுபோல் தீமை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியாக்களையும் கொல்லக்கூடிய திறமை படைத்தது. இப்போ நிறையா பாக்டீரியாக்களை இப்போ லேபில் செஞ்சு கூட கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ வேளாண்மை துறைகளில் தனியார் நிறுவனங்களே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது அப்படி பண்ணி கொடுக்குது. அப்போ இந்த பாக்டீரியாக்கள் வந்து வளர வளர நம்ம அதிகமாக மண்ணில் இருக்க நமக்கு விளைச்சல் அதிகமாக இருக்கும். இதை நம்ம வந்து மனசில் வச்சுக்கணும். சரி, அந்த பாக்டீரியாக்களுக்கு என்ன இருக்க வைக்கலாம், என்ன பண்ணணும்? இல்லை பிரியாணி எதுவும் கொடுக்கணுமா? அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. கழிவுகளை கொடுத்தா போதும். அது தாவர கழிவையும் விலங்கு கழிவையும் சரியாக கொடுக்கணும். அது நிறையா பேர் நம்ம செய்கிறதில்ல. இப்போ இந்த கம்போஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, கம்போஸ்ட்டுன்னு மக்கு உரம். அந்த கம்போஸ்ட்டை நம்ம எல்லோரும் செய்ய தெரிஞ்சுக்கணும். பொதுவாக மாடித்தோட்டம் போடக்கூடியவங்க பெரும்பாலும் மரங்கள் இருக்கும்போது நிறைய இலைகள் கொட்டி விடும். இப்போ இலைகளை என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கே நகரத்தில் சேகரித்து தீ வச்சு கொளுத்திடுவாங்க. தீ வச்சு கொடுக்குறது சரியா? ரொம்ப தவறு. ஏன் அப்படின்னா, மண்ணில் வந்து சாயில் கார்பன் சொல்லுவாங்க, அதாவது ஆர்கானிக் கார்பன், அது வந்து அதிகமாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அந்த விளைச்சல் நல்லா வரும். ஆர்கானிக் கார்பன் அப்படிங்கிறது நாமெல்லாம் ஆர்கானிக் கார்பன் தான். உயிரில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள், மனிதர்கள், அப்புறம் வந்து செடி கொடிகள் எல்லாமே ஆர்கானிக் கார்பன் அல்லது உயிர் உள்ள கரிமங்கள். நாம் இப்போ இந்த மண்ணிலையும் அதே மாதிரியான உயிர்மங்கள் இருக்கு. அந்த கரிமச்சத்து வந்து அதிகமாக இருந்தால்தான் நல்லது. இப்போ ஒரு செடி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், அந்த செடி வந்து ஒரு செடியை முழுசாக பிடுங்கி எடை போடுறீங்க, 1 கிலோ இருக்குது. அதை எடுத்து காய போட்டிங்கன்னா எடை கூடுமா குறையுமா? ஒரு செடியை எடுத்து பிடிங்கி காயப்பட்டால் எடை கூடுமா குறையுமா? குறைஞ்சிடும். அது கிட்டத்தட்ட 300 கிராம் இருக்குது. அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அதை எடுத்து மறுபடியும் எரிக்கிறோம், செஞ்சால் சாம்பலாக மாறிடும். அது இன்னும் குறையும் தானே. அது 70 கிராம் இருக்குது. இப்போ இந்த செடியானது மண்ணிலேருந்து எடுத்தது வெறும் 70 கிராம் தான். இப்போ நிறையா மாடித்தோட்டம் போகிறவங்க கேட்பாங்க, வருஷம் நாங்கள் உள்ளே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுமா ஃபீடு அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்படி தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னா, அதில் வந்து 70 கிராம் தான் எடுத்துக்குது. இப்போ மிச்சப்பெல்லாம் என்ன எங்கேருந்து போச்சு, எங்கேருந்து எங்கே போச்சு அப்படின்னா, நம்ம கொடுத்த தண்ணீரில் காற்றுலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு அது தன்னை வளப்படுத்திக்குது. அப்போ அது எரிக்காமல் ஒரு செடியை முழுசாக மண்ணுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா 10 மடங்கைக்கு தருங்க. இப்போ மண் எவ்வளோ வளமாகும் பாருங்கள். அப்போ இந்த மண்ணில் வந்து வளம் கூடிக்கிட்டே இருக்குது. அதுதான் இயற்கை வந்து நாமெல்லாம் வளர்றதுக்கு முன்னாடி, மனிதர்கள் தோன்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த உலகத்தை வளப்படுத்தியிருக்கு. அதை நம்ம மறந்துட்டோம், வசதியாக மறந்துட்டு இப்போ நமக்கு அறிவு அதிகமாக இருக்கு இல்லையா, அதனால் நம்ம நிறைய வேலைகள் செய்கிறோம். இயற்கையிலேருந்து நம்ம அந்நியப்பட்டிருக்கோம். சரி, இது ஒரு பக்கம். சரி, இப்போ இந்த மண்ணில் வந்து கார்பன் அதிகப்படுத்துகிறோம், அப்புறம் நுண்ணுயிர்கள் அதிகப்படுத்துகிறோம், பூஞ்சாலங்களை அதிகப்படுத்துகிறோம். பூஞ்சாலங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா பாக்டீரியாக்கள் செய்யாத வேலையை இந்த பூஞ்சாலங்கள் செய்யுது. இது எப்படின்னா, ஒரு கட்டை இருக்குது, சின்ன குச்சி இருக்குன்னு வச்சிங்கன்னா, அது பாக்டீரியாக்கள் சிதைக்க முடியாது, பூஞ்சாலங்கள் தான் சிதைக்கும். அந்த பூஞ்சாலங்கள் வந்து அமேசான் காடுகள் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது 120 கிலோமீட்டர் தூரம் போய் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அவ்வளோ ஒன்றோட ஒன்று தொடரக்கூடியது, அவ்வளோ வலுவானது இந்த பூஞ்சாலங்கள். இதே மாதிரி நமக்கு இந்த நுண்ணுயிர்கள் மண்ணில் அதிகமாக இருக்க தான் அந்த நமக்கு விளைச்சல் வந்து கிடைக்கும். இது முக்கியமானது. அதுக்கப்புறம் மண்ணை பொறுத்தளவில் மினரல் பார்ட்டுன்னு ஒன்று சொல்லுவோம். அதாவது எப்படி வந்து இந்த கரிம சத்துக்கள் இருக்குதோ அதுபோல் அந்த நுண்ணூட்டங்களை கொண்ட மினரல் பார்ட், இந்த தாது பொருட்களும் அதிகம் சமமாக இருக்கணும். அது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கிட்டால் தான் உங்களுக்கு இது சரியான ஒரு மண் கலவை நமக்கு கிடைக்கும். அந்த மண் கலவையை நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கணும். இதுதான் முக்கியமானது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் நான் சொன்னது போல் அந்த மக்கு உரம் செய்ய தெரிஞ்சுக்கணும். அது ஒன்றும் இல்லை, சின்ன ஒரு பையில் கூட நீங்கள் செய்யலாம். வீட்டில் கிடைக்கிற அந்த இலைகள் தழைகள் கிடைக்கிறது, காய்கறி கழிவுகள், அதெல்லாம் ஒரு அடுக்கு போட்டுட்டு ஒரு அடுக்கு வந்து சாண கரைசல் போடணும். சாணம் உங்களுக்கு கிடைக்காது, நகரத்தில் இருக்கிறவங்களும் பெரும்பாலும் சாணம் கிடைக்காது. அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, சாணப்பொடி வாங்கிக்கலாம், பவுடர் வாங்கிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணால் அந்த ரெடிமேடாக சில லிக்யூடு கிடைக்கும். அந்த அதாவது அதிகமாக நைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய லிக்யூடு, அந்த இஎம் சொல்லுவாங்களே, எஃபெக்டிவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம், அந்த மாதிரி நிறையா கிடைக்கும். அதை எடுத்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு அடுக்கு மேலே போடலாம். அல்லது மண் இருக்குது பாருங்கள், தோட்ட மண், அதை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம்.
ஒரு அடுக்காக போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டீங்கன்னா அது முழுக்க மக்கி நல்லா அது தேயிலை தூள் மாதிரி இல்லை டீ தூள் மாதிரி மாறிடும். அது உங்களுக்கு எப்பயுமே பயன்படும். உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கழிவையும் நீங்கள் வந்து மக்கா மாற்றிக்கலாம். இது ஒரு நல்ல வேலை. அது சின்ன சின்ன பைகளே இப்போ அரசாங்கமே கொடுக்குறாங்க, அதை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். அது ஒன்றாவது. அதுக்கப்புறம் சில ஸ்ப்ரே, சில தெளிப்புகளை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். தெளிப்புகளை 3ஆக பிரிச்சுக்கிறோம். ஒன்று ஊட்டக்கரைசல், இன்னொன்று வளர்ச்சி ஊக்கிகள், குரோத் ப்ரொமோட்டர்ஸ் சொல்லுவோம், அப்புறம் பூச்சி விரட்டிகள், பெஸ்ட் ரெப்பலண்ட் அப்படின்னு 3 பிரிவுகளாக பிரிச்சுக்கிறோம். இந்த ஊட்டக்கரைசல் பெரும்பாலும் மண்ணுக்கும் கொடுக்கணும், செடிக்கு மேலேயும் அடிச்சுக்கலாம். இந்த வளர்ச்சி ஊக்கிகள் செடி மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணுறது மட்டும்தான் செய்யணும். அதுக்கப்புறம் பூச்சி விரட்டி ஸ்ப்ரே பண்ணுறது தான். இது 3 அடிப்படை. இப்போ இந்த முதல்ல ஊட்டக்கரைசல்கள் பெரும்பாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். இந்த அமிர்தக்கரைசல் சொல்கிறோம் இல்லையா, சாணத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு செய்யக்கூடியது. சாணம் கிடைக்காதவங்க செயற்கை சாணம், தலைமை சாணம் பண்ணலாம். எப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் நிறையா மரங்கள் இருக்குன்னு வச்சுங்க, அந்த இலைகள்லாம் எடுத்து நல்லா துண்டு துண்டாக வெட்டி ஒரு தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. 30 நாள் ஊற வச்சிங்கன்னா குடன்னு ஆகிடும். அதுதான் பயோ டங்குன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து ஒரு கூழ்மை மாதிரி இருக்கும். அதை எடுத்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். சாணத்துக்கு மாற்றாக பயன்படுத்தலாம். அது மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது இந்த ஊட்டக்கரைசல்கள் முக்கியமானது. ஊட்டக்கரைசல்களில் நாங்கள் விவசாய தோட்டங்களில் மீன் அமினோ அமிலம்னு பயன்படுத்துவோம். உங்களுக்கு தனியாக தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு சிலருக்கு. எந்த ஒரு உடலத்தையும் நீங்கள் சர்க்கரையில் ஊற வச்சிங்கன்னா அது அமினோ அமிலமாக மாறிடும். 2 பாத்வே இருக்குது. ஒன்று கார்போஹைட்ரேட் குளுக்கோஸ் அடிப்படையான ஒரு பாத்வே, இன்னொன்று புரோட்டீன் அடிப்படையாக கொண்ட பாத்வே. அந்த புரோட்டீன் அடிப்படையாக கொண்டது அமினோ அமிலங்கள். இப்போ ஃபேட்டி ஆசிடு, எண்ணெயெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, எண்ணெயெல்லாம் உடச்சிங்கன்னா அது ஃபேட்டாகவும் அதுக்கப்புறம் கார்போஹைட்ரேட்டாகவும் குளுக்கோஸாக தான் மாறும். ஆனால் புரோட்டீன் பேஸ்டாக மீனையோ அல்லது மற்ற இந்த பல்சஸ்ன்னு சொல்ல முடியீங்களா, பயிர் வகைகளையோ உடச்சிங்கன்னா அது வந்து புரோட்டீனாக மாறும். அதுதான் தலைச்சத்து. முதல்ல குளுக்கோஸாக இருக்கிறது சக்தி தான் கொடுக்கும். அதனால் அதை அடிப்படையாக புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் சில கரைசல்களை இந்த குரோத் ப்ரொமோட்டர்ஸ், வளர்ச்சி ஊக்கிகளாக தெரிஞ்சுக்கணும். அது பெரும்பாலும் இந்த தேங்காய் பால் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வளர்ச்சி ஊக்கி, வீட்டில் எல்லோரும் பண்ண முடியும். அதை எடுத்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம். அது புளிச்ச மோரில் சேர்த்து வச்சிங்கன்னா இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். மீன் அமிலோமனம் பண்ணலாம். அதோட முக்கியமான இன்னொன்று வந்து இப்போ நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி பயன்படுத்துகிறோம், திரிகடுகம்னு சொல்லுவோம். சுக்கு மிளகு திப்பிலி. இப்போ சுக்கு மிளகு திப்பிலியை இப்போ நிறையா பேர் இந்த கரைசல் செய்யும்போது ஒரு ஸ்மெல் வரும், கெட்ட ஸ்மெல் வரும். அதனால் விரும்ப மாட்டாங்க. இந்த திரிகடுகம் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மணமாக இருக்கும். அதனால் விரும்பி செய்வாங்க. சுக்கு மிளகு திப்பிலி கேள்விப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். கடையில் கூட பவுடராக கிடைக்கும். அதை வாங்கிட்டு வந்து சம அளவு மோரில் வந்து ஊற வைக்கணும். ஒரு 7 நாள் ஊற வச்சிங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சிடும். அதை வடிகட்டி அதே அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்து மறுபடியும் ஒரு 7 நாள் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு அருமையான ஒரு லிக்விட் கிடைக்கும். அது வந்து கிட்டத்தட்ட 11 வகையான மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது. அதில் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சோம். 11 வகையான நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் கிடைக்கும். அப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவை 16 தான். இந்த 11 அங்கே கிடைச்சிட்டாலே கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் எல்லாமே வெளியேருந்து கிடச்சிருது, தண்ணியில் கிடச்சிருது. அப்போ சரியாக போயிடும். அப்போ இந்த திரிகடுகம் செய்கிற முறையை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இது ஒரு அடிப்படையானது. அடுத்ததாக பூச்சி விரட்டிகள். பூச்சி விரட்டிகளை பொறுத்தளவில் நீங்கள் 2-3 வகை இருக்குது. ஒன்று வந்து இலைகளை ஊற வச்சு அடிக்கிறது, எண்ணெய் மூலமாக பயன்படுத்துவது. சிலது ரொம்ப கடுமையான சிக்கல் வரும்பொழுது வெளியே இருந்து சில ஒட்டுண்ணிகள், அதுக்கப்புறம் இந்த பயோபெஸ்டிசைட் சொல்லக்கூடிய சில சூடோமோனஸ், அந்த மாதிரி இதையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும். அது கடைகளில் கிடைக்கும். நீங்கள் அரசு கிடைக்கும், ஆன்லைனில் கூட கிடைக்கிது. அதை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். அதுக்கு முட்டைகள், ஏன்னா பூச்சிகளை வந்து நீங்கள் எப்பயுமே அழிக்க முடியாது. பூச்சிகள் வந்து நாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்துடுச்சு. நமக்கு சீனியர் சிட்டிசன். அதனால் பூச்சிகள்லாம் நம்ம வந்து அழிக்கணும்னு நினைக்கிறது வரலாற்று பிழை. பூச்சிகளே இல்லைன்னு வச்சிங்களேன், நாமும் இருக்க மாட்டோம். தேனீக்களை மட்டும் உலகத்தில் வந்து அப்புறப்படுத்திட்டோம்னு வச்சிங்களேன், 3 வருஷத்துக்கு பிறகு நம்ம சோறு கிடைக்காது. அந்த அளவுக்கு முக்கியமானது. அதுதான் அந்த மகரந்த சேர்க்கை செய்யக்கூடிய பாலினேட்டர்ஸ் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அது முக்கியமான ஒரு பூச்சி. அதனால் பூச்சிகளை, ஏன்னா லட்சக்கணக்கான டன் நம்ம வந்து டிடிடி அடிச்சிருக்கோம் கொசுக்களை அழிக்கிறதுக்கு. கொசு குறைஞ்சிருக்கா அதிகமாக இருக்கா? அதிகமாக இருக்குது. பகல்லே கிடைக்குது. இந்த கிளைமேட் சேஞ்சில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த கொசு வந்து ஆண் கொசு கடிக்கிறதில்ல, பெண் கொசு தான் கிடைக்குமா. சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க. அந்த பெண் கொசு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் கிடைக்குமா. ஏன்னா அது இனப்பெருக்கம் பண்ணுறாங்க. இந்த காலநிலை மாற்றம் வந்துச்சு பாருங்கள், அதுக்கு பிறகு 2 தடவை கிடைக்குமா. ஒரு தடவை கிடைச்சாலே தாங்க முடியலை, 2 தடவை கிடைச்சா என்ன ஆகுது. அப்போ கொசுக்களை எல்லாம் வந்து அழிக்க முடியாது. கொசுக்கள் மட்டும் இல்லை, எந்த பூச்சியுமே அழிக்க முடியாது, அழிக்கக்கூடாது.
ஏன்னா அதுக்கான ஒரு வேலையை அது செய்யுது. அது திருவள்ளுவர் சொன்ன போல பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும், எல்லா உயிரும் வாழ்றதுக்கான இங்கே உரிமை இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? பூச்சியை விரட்டலாம், அதை கட்டுப்படுத்தலாம், அதுக்கு இணையான எதிர்பூச்சிகளை பண்ணலாம். நீங்கள் நிறையா பேர் குளவிகளை பார்த்து பயப்படுறோம் இல்லையா? பெரும்பாலும் வீடுகளை குளவி பார்த்தாச்சுன்னா அவ்வளோதான். ஆனால் குளவிகளை ரொம்ப ரொம்ப நன்மை செய்யுது. குளவிகளை பற்றி ஒரு நாள் பேசுகிறோம், அவ்வளோ செய்திகள் இருக்குது. இந்த புள்ள குளவின்னு வீட்டில் வந்து கூடு கட்டு பார்த்துருக்கீங்களா? மண்ணை வச்சு அதை உடச்சி பார்த்துருக்கீங்களா? உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா உள்ள புழு இருக்கும், ஒரு பச்சையாக கொழுப்பாக இருக்கும். அந்த புழு யாரோட புழுன்னு நினைக்கிறீங்க? அந்த குளவியோட புழுவா? இல்லை, அது யாரோட புழு? அந்த குளவிக்கான உணவு. அது செத்து இருக்குமா உயிரோட இருக்குமா? கரெக்டாக சொல்லுங்கள். உயிரோடு தான் இருக்குமா? மாட்டுக்கிறதே இல்லையா? ஒரு சிலர் செத்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. உயிரோட இருக்காது, செத்து இருக்காது. அப்போ எப்படி தான் இருக்கும்? கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா செத்து போச்சுன்னா அழுகிடும், உடம்பு பயன்படாது. அது என்ன பண்ணணும்? அந்த குழந்தை அப்படியே ட்ராவல் பண்ணும், அந்த வயலில் போயிட்டு இருக்கிறதுலே நல்ல கொழுத்த புழுவை பார்த்து தூக்கும். அது தூச்சுன்னா அப்படி நெளியும் இல்லையா? அப்போ கீழே போட்டுருமாரு, வெயிட்டாக இருக்கும். அதனால் என்ன பண்ணுன்னா தன்னுடைய கொடுக்க வச்சு ஒரு போடும், அதில் தன்னுடைய விஷத்தை நஞ்சை வந்து அதில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணும், மயக்கமாயிடும். அதை அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து தன்னுடைய முட்டையை திருப்பி இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுட்டு போயிடும். அவ்வளோதான். நாங்கள் எங்கள் மாணவர்களோட ஒரு வகையான இந்த குழவியை ஆராய்ச்சி பண்ணோம். அதாவது மண்ணுக்குள்ளே மட்டும் அது கூடு கட்டும், வெளியே கட்டாது, தரைக்குள்ளே போயிட்டு பண்ணோம். அது நீங்கள் தோட்டத்தில் கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கலாம். அது பார்த்துக்கிங்களா நீங்கள்? அது மாதிரி அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 மணி நேரத்தில் 11 புழு உள்ளே கொண்டு போயிருக்கு. ஸ்டடி பண்ணாங்க. அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து உள்ளே கொண்டு போயிடும். அது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. அப்போ எவ்வளோ புழுக்களை அது அழிக்கிறது பாருங்கள். ஏன்னா புழுக்கள் வந்து எப்படின்னா இந்த பட்டர்ஃப்ளைன்னு சொல்லணும் இல்லையா? அதுலேருந்தே ஒரு வடிவம் தான் அது. அந்த புழுக்கள் தான் நம்ம இலைகளை சாப்பிட்றது, தண்டை துளைக்கிறது, இதெல்லாம் வேலையெல்லாம் பார்க்கும். அப்போ அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு குழவிகள் தான். இப்படி சிலந்திகள், இப்படி நூற்றுக்கணக்கான உயிரினங்கள் இருக்குது. இதெல்லாம் பாதுகாப்பு இயற்கையாகவே இருக்குது. ஆக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா குழவிகளை அழிச்சிடக்கூடாது. குழவிகளை பார்த்து பயப்பட வேண்டியதில்லை. கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தீங்கன்னா போய்டும், அது பெருசாக ஒன்றும் நம்மளை தாக்காது. அது கவனமாக வச்சுக்கணும். அதே போல் இந்த பூச்சிகளை விரட்டுவதற்கு எண்ணெய் கரைசல்கள் பயன்படுத்தலாம். குறிப்பாக இந்த வேப்பெண்ணெய் கரைசல், அதே போல் இந்த முக்கூட்டு எண்ணெய்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புங்கை புன்னை அது சேர்த்துக்கலாம். அது மாதிரி எண்ணெய் வடிவத்தில் இருக்கிறத சேர்த்துக்கலாம். பூச்சி விரட்டிகளாக பயன்படுத்திக்கலாம். அதே போல் சில இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அசுவினி பூச்சி அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு சாம்பல் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் எத்தனை பேருக்கு இந்த வீடுகளில் இங்கே அடுப்பு கிடையாது, நீங்கள் கேஸ் தான் பயன்படுத்துகிறீங்க. அப்போ சாம்பல் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. நீங்கள் சாம்பல் ஆன்லைனில் தான் வாங்கணும், வேறு வழி இல்லை. எப்படி எருவாட்டி ஆன்லைனில் வாங்குறாங்களோ அதுபோல் சாம்பலையும் ஆன்லைனில் வாங்க வேண்டிய நெருக்கடிக்கு நம்ம மாட்டியிருக்கோம். இது ஒரு பக்கம். இப்போ இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து செஞ்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாடி தோட்டத்தை ஓரளவு வெற்றிகரமாக செஞ்சிடலாம். அதில் நீங்கள் நான் எல்லாம் சொல்லுவேன் அப்படின்னா பெரும்பாலும் ஒரு டைம் டேபிள் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும். எல்லோரும் 7 நாளைக்கு ஒரு ஸ்ப்ரே பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும்னா முதல்ல ஒரு ஊட்டக்கரைசல், 7வது நாள் ஒரு இந்த பழச்சி ஊக்கி, அதுக்கு அடுத்த 7வது நாள் ஒரு பூச்சி விரட்டி. இதை வரிசையாக பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சமமாக இருக்கும். அந்த கடைசி இப்போ வந்து 100 நாள் பயிருக்குன்னு வச்சுங்களேன், அதை 5 பாகங்களாக பிரிச்சுக்கணும். 20-20-20 பிரிச்சுக்கணும். அந்த கடைசி 40 நாள் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த ஊட்டக்கரைசல் கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு செடியும் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கும், தனக்குள்ளே எவ்வளவு உற்பத்தி பண்ண அப்படிங்கிறத அது செட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் அந்த கடைசி இடத்துல போய் ஊட்டக்கரைசல் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், சத்து கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். அதனால் அப்போ கொடுக்கக்கூடாது. அப்போ பூச்சி விரட்டி மட்டும்தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா குறைந்த நேரத்தில் அவ்வளோ செய்திகளை உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. ஒரு பயிற்சி முகாம் மாதிரிலாம் நம்ம விரிவாக பேசலாம். இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தொட்டு காட்டிட்டு போகிறேன், அவ்வளோதான். ஆக அப்படி பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா தொடர்ந்து இந்த ஸ்ப்ரே கொடுக்க உங்களுக்கு செடி வந்து அற்புதமாக இந்த விளைச்சல் தரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னொரு என்ன டைம் டேபிள் பண்ணணும்னா எந்தெந்த சீசனில் என்னென்ன காய்கள் வருது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். இப்போ நாட்டு விதைகள், இப்போ சுந்தர் மாதிரி இருக்கவங்க நாட்டு விதைகளை ப்ரமோட் பண்ணுறாங்க. அப்படி பண்ணும்போது அது குறிப்பிட்ட பருவத்தில் தான் வரும். இப்போ ஹைப்ரிட் விதைகள் வந்து எல்லா காலத்துலேயும் வரும். அது லேபரில் பண்ணுது, அது ஒரு கண்ட்ரோல்டு கிளைமேட்டில் செஞ்சுருக்காங்க. ஆனால் இந்த நாட்டு விதைகள் இயற்கையாக பண்ணுறது. அதனால் அது அந்த ரிதம் சொல்லுவோம், இக்காலஜிக்கல் ரிதம், அந்த லயத்தில் தான் அந்த ஒத்து இசைவில் தான் அது உற்பத்தி பண்ணும். அப்போது எந்தெந்த காலத்துக்கு என்னென்ன பயிர்கள் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு டைம் டேபிள் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும். அதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து சாகுபடி பண்ணணும். அதை செஞ்சுக்கலாம். அது போக பெரும்பாலும் கீரைகள், நிறைய கீரைகள் நீங்கள் பயன்படுத்தாங்க. ஏன்னா கீரைகள் தான் மிகச்சிறந்த ஒரு உணவுன்னு சொல்லிட்டு உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய இந்த உணவு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க. அதில் வந்து குறிப்பாக நமக்கு வரக்கூடிய நோய்கள், இப்போ நேற்று கூட ஒரு டாக்டர்கிட்ட பேசிக்கிறப்ப அவர் சொன்னார், இந்த
மூட்டு வலின்னு சொல்கிறாங்களா, மூட்டு வலி, இடுப்பு வலி பெண்களுக்கு 30 வயசுக்கு மேலே தொடங்கி 40 வயசு அதிகமாகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதுக்கான காரணம் எலும்பு தேய்மானம்ங்கிறாங்க. அந்த எலும்பு வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்குது, தேர்ந்துது. அப்போ அது வல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு கால்சியம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உணவுகள் பால் உணவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் பால் உணவுகள் என்ன சிக்கல்னா சளி அதிகமாகும். அப்போ அதை குறைக்கிறதுக்கு இந்த கீரைகள் ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு நாயுருவி கீரை தெரியுமா? நாயுருவி பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த கீரை சாப்பிட்ருக்கீங்களா? ரொம்ப அற்புதமானது, கால்சியம் ரிச் அது. இன்னொன்று என்னென்னா, அந்த விதை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை ஒரு சின்ன கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு ஒரு உள்ளங்கை அளவு எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னு வைக்க பசி எடுக்காது. அந்த வேர் இருக்குது பாருங்கள், அந்த வேர் எடுத்து நல்லா பல்லால் மென்னுட்டு கல் எடுத்து கிடச்சிங்கன்னா கல் உடைஞ்சிரும். அது பேர் கல்லுடை குடோரின்னு பேர். அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு மூலிகை தான் அந்த நாயுருவி. இது மாதிரி நிறைய பயிர்கள் ஒன்று ஒரு தனித்தன்மை இருக்குது. இப்போ இது காட்டுக்கீரைகள் நிறையா பேர் நம்மளுக்கு தெரியாது. இப்போ மின்னை, முஷ்டை, அதெல்லாம் சங்க இலக்கியத்துலேயும் நிறையா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதெல்லாம் நிறைய பேர் தெரியாது. இப்போ இங்கே அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, குழந்தைகளை நீங்களாம் வந்து அந்த பயிரில் கூடிய பார்க்கணும். பார்த்துட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் மாடியில் வச்சுக்கலாம். 1-2 செடிகளை வச்சுட்டு வளர்க்கலாம். அப்போ அதனுடைய பயன்பாடை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், எப்படி பயன்படுத்துவது. இப்போ நிறையா பேரை வந்து அது களை செடிகளாக தான் பார்க்குறாங்க. யாருமே அது உணவு சரியாக பார்க்குறதில்ல. நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் எத்தனை உணவு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க? எத்தனை ஐட்டம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு நாளைக்கு நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா, வெரைட்டிஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? ஒரு 50-20 இருக்குமா? எத்தனை இருக்கும்? WHO ஆய்வு பண்ணி சொன்னாங்க, நம்ம ஒரு 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி 150 வகையான உணவு சாப்பிட்ருக்கோம் அப்படின்னாங்க. இப்போ எத்தனை சாப்பிட்றோம் சொல்லுங்கள்? 2 தான். என்னங்க எப்படி சொல்கிறீங்க? நீங்கள் இதில் மிட்டாய் கடையில் போனால் ஜிலேபி, லட்டு, மிக்சரு, எத்தனை ஐட்டம் இருக்குது. அதுக்கு பேஸ் என்னென்னா அரிசியும் கோதுமையும் தான். அதுதான் எல்லாத்துலையும் இருக்கக்கூடிய பேஸ் மெட்டீரியல், வேறு எதுவும் கிடையாது. அப்போ நம்முடைய உணவு பண்பாடு என்னவா மாறி இருக்குன்னா மோனோகல்ச்சராக மாறி இருக்குது. ஒற்றை உணவு தான் எடுக்கிறோம். இப்போ எப்படி மண்ணில் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, 16 சத்துக்கள் தேவைன்னு சொல்லணும், அதுபோல் சாப்பாடுலேயும் எல்லா சத்துக்களும் இருக்கணும், காம்ப்ரிஹென்சிவாக இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு நோய்கள் வரும். இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, இப்போ நமக்கு சத்து குறைபாடுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. இப்போ நிறையா ரேஷன் கடைகள்லாம் இப்போ செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி, வலியூட்டப்பட்ட அரிசின்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க, ஒரு சிவப்பு கலரில் சேர்த்து. அது என்ன ஒன்றும் கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கைக்குத்தல் அரிசி சாப்பிட்டாலே போதும். அந்த தீட்டாத அரிசின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள், கைக்குத்தல் இப்போ யாரும் பண்ணுறதில்ல, தோல் மட்டும் உரிச்சிட்டு அது சிவப்பாக இருக்கும் அரிசி, அது சாப்பிட்டாலே அந்த பிரச்சனை இருக்கும். எத்தனை பேர் வெயிலுக்கு போகிறோம்? நம்ம இன்றைக்காக கொஞ்சம் பேர் வெயிலில் உட்காந்துருக்காங்க. வெயிலுக்கு போனால் என்ன உணவு கிடைக்கும் சொல்லுங்கள்? ஆமாம், அந்த விட்டமின் டியும் முக்கியமாக எலும்பு அந்த ஆர்த்தரைட்டிஸ் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மூட்டு வலிக்கு ரொம்ப சிறந்த உணவு வந்து வைட்டமின் டி. அந்த வைட்டமின் டியை மாத்திரையாக வாங்குகிறோம். அதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் போனாலே போதுமானது. ஆனால் வெயிலில் போனால் நமக்கு என்ன பயம், கருத்து போயிடுவோமான்னு பயப்படுறோம். அது ஒரு சிக்கல் இருக்குது. எப்படியெல்லாம் இருக்குது. கருப்புங்கிறது நமக்கு அழகு இல்லை, சிவப்பாக இருக்கிறவன் பொய் சொல்ல மாட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு. கருப்பு தான் உண்மையிலே நம்முடைய நிறம். சரி, அது இந்த இடத்துல பேச வேண்டாம், வேறு இடங்களையா பேசுவோம். அப்போ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு டைம் டேபிள் பண்ணி கீரைகளை அதிகப்படுத்தணும். கீரைகள் வந்து 20 நாள் 21 நாள் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் கையில். அப்போ தொடர்ந்து வரக்கூடிய கீரைகள் இருக்குது, முருங்கை கீரைகள் இருக்குது. இப்போ கீரைகள் பிள்ளைகள் சாப்பிடாது பெரும்பாலும். அப்போ என்ன பண்ணுறது? பிள்ளைகளை சாப்பிட வைக்கணும் தானே, குழந்தைகள் தானே முக்கியம். அப்போ என்ன பண்ணோம்னா, கீரைகளை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிடுங்க, பவுடர் ஆக்கிடுங்க. சும்மா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி ஒரு கண்ணாடி கூண்டு மாதிரி பண்ணி உள்ளே வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா, வெயிலில் வச்சுட்டிங்கன்னா மாடியில், அது நல்லா காஞ்சி பவுடர் ஆகிடும். அதை எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அடிச்சிங்கன்னு வச்சிங்கன்னா பவுடர் ஆகிடும். அதை தோசை மாவில் சேர்த்துருங்க, இட்லி மாவில் சேர்த்துருங்க, முடிஞ்சு போச்சு. சாம்பாரில் சேர்த்துருங்க, அற்புதமாக கிடச்சிடும். அப்போ எல்லா கீரைகளையும் நீங்கள் பவுடர் ஃபார்மில் வச்சுக்கலாம். வச்சு இது நிறையா பேர் மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க, வெளியே விற்கிறாங்க. அது எதுக்கு அவங்கள்ட்ட போய் காசு கொடுத்து வாங்கணும்? ஏன்னா கீரை நீங்கள் பண்ணாலே உங்கள் உணவில் 30% பொருளாதாரத்தை காப்பாற்றிடலாம். உங்கள் செலவில் 30% மிச்சப்படுத்திடலாம். அவ்வளோ அற்புதமானது கீரை. ஸோ இந்த மாதிரி கீரை, அப்புறம் சின்ன சின்ன காய்கறிகள், நாட்டு காய்கறிகள், நம்ம ஊரில் விளையக்கூடிய காய்கள், அதுக்கப்புறம் கேரட்டு, அதுக்கெல்லாம் போகலாம். நம்ம உணவில் அதிகமாக பயன்படுத்துறது கேரட்டு தான். முட்டைக்கோஸ், நீங்கள் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டீங்கன்னா முட்டைக்கோஸு கேரட் இல்லாமல் வராது. ஏன் அது கொடுக்குறாங்க சொல்லுங்கள்? இப்போ நான் வந்து ஆர்கானிக் இங்கே உற்பத்தி பண்ணி நாங்கள் காய்கறி விற்க போனோம், கடைகளுக்கெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுக்க போனோம். ஹோட்டலுக்கு தான் போனோம், பெரிய ஹோட்டலுக்கு போனோடனே எங்களை பார்த்து சிரித்தாங்க அவங்க. நாங்கள் குறைவான விலைக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, போயாப்போ உனக்கு வேறு வேலை இல்லையா? என்னங்க அப்படி சொல்லுங்க? நாங்கள் எந்த காய் பயன்படுத்தணும் தெரியுமா? சாயங்காலம் தான் நாங்கள் போவோம் மார்க்கெட்டுக்கு. எதெல்லாம் விற்காமல் மிச்சமாக கிடக்குது அதெல்லாம் ஆகிட்டு வருவோம்.
உங்களுக்கு சமைச்சு போடுவோம், அந்த ரேட்டு உங்களால் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஆக அவங்களுக்கு நம்ம வந்து அந்த மாதிரி போனோம்னா அப்படி தான் சிக்கல் வரும். அப்போ நம்முடைய வீட்டில் பக்கத்தில் கிடைக்கக்கூடிய காய்கறிகளை நம்ம எடுத்து பயன்படுத்தணும், அதுக்கான முன்னுரிமை கொடுக்கணும். அப்போ அதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்றைக்கி விதைகள் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. கிட்டத்தட்ட எல்லா வகையான விதைகளும் நம்ம தம்பிமார்கள் தங்கைமார்கள் உருவாக்கிட்டாங்க. அப்போ அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து ஒரு தடவை பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்ப எடுத்து பாதுகாத்துக்கலாம். இப்போ அந்த காலத்தில் வந்து விதையும் அந்த தானியங்களையும் பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு வழி பண்ணாங்க. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. ஒரு பெரிய குலுக்கை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? புதிர் குலுக்கை அந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு விளக்கேற்றி வச்சுருவாங்க. உள்ளே விளக்கேற்றி வச்சுட்டு களிமண்ணை வச்சு பூசி மூடிடுவாங்க. விளக்கு எவ்வளோ நேரம் எரியும்? வருஷம் பூரா எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குமா? எண்ணெய் இருக்கிற வரைக்கும் எரியுமா? ஆக்சிஜன் இருக்கிற வரைக்கும் தான் எரியும், அப்புறம் அணைஞ்சிடும். ஆக்சிஜன் இல்லாட்டி உள்ளே ஏதாவது வண்டு வருமா? வண்டு பூச்சிகள் வருமா? இதே தான் நம்ம பின்பற்றலாம், வீட்டில் பின்பற்றலாம். ஒரு பானையில் அதே மாதிரி விளக்கு ஏற்றி வச்சுட்டு நீங்கள் நல்லா இப்போ வந்து நல்ல டேப்பை போட்டு ஒட்டிக்கிங்க. அவன் அந்த காலத்தில் களிமண் போட்டாங்க, நம்ம நல்லா ஸ்டிக்கர் டேப் போட்டு ஒட்டிக்க வேண்டியது தான். வச்சுட்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜன் இல்லாமல் மாற்றிட்டீங்களே உங்களுக்கு வண்டுகள் வராது. பாதுகாக்கிறதுக்கு முறை இப்போ நிறையா பேர் இந்த பாசிப்பருப்பு உளுந்து வீட்டில் பாதுகாக்க, ஏன்னா ஸ்டோரேஜ் ரொம்ப முக்கியம். என்றைக்கு வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து ஸ்டாக் வைக்க மறந்தமோ அன்றைக்கி தான் மல்டிநேஷனல்ஸ் ஜெயிச்சான். ஷாஷையில் வாங்க பழகணும் பார்த்தீங்களா, அப்போயே நம்மளை சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. வீடுகளில் அந்த காலத்தில் எல்லா வீட்லேயுமே ஒரு ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் இருக்கும். எல்லா இடத்துலையும் குளிக்க சின்ன சின்ன பாத்திரங்களில் 6 மாதத்துக்கு பாதுகாத்து வைப்பாங்க. அப்போ அது ஒரு அடிப்படை தொழில்நுட்பமாக நம்மகிட்ட இருந்தது. அதை உடைச்ச பிறகு இப்போ யாருக்கு லாபம் அப்படின்னா, நீங்கள் சாப்பிட்ற மஞ்சள் இருக்குல்ல, இப்போ மஞ்சள் வந்து ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும். மார்க்கெட்டில் நினச்சே பார்க்க முடியாது, அவ்வளோ சீப்பாக கிடைக்கும். கொத்தமல்லி அதை விட சீப்பாக கிடைக்கும். நான் கேட்டேன் அந்த ஆளுங்கள்ட்ட என்ன அப்படின்னு. சில சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் போய் விசாரித்தா அவர் அதிர்ச்சிகரமான தகவல் சொல்கிறாங்க. நம்ம வாங்குகிற மஞ்சளுக்காக மஞ்சளே கிடையாது. மஞ்சளில் குர்குமின்னு ஒரு சத்து இருக்கும், அதுதான் அடிப்படையானது. அதை எடுத்துருவான், உறிஞ்சி எடுத்துகிட்டு வெறும் சக்கையை போட்டு அரைச்சி கொடுத்துருவான் சீப்பாக. அதே போல் மிளகாயில் அந்த குறிப்பிட்ட ஆயிலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுவான், கொத்தமல்லியில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுவான். அப்போ நம்ம சீப்பாக ஷாஷையில் கிடைக்குது அப்படின்னு வாங்கினோம்னா அப்படி தான் நிறையா அடித்தட்டு மக்கள் வாங்கினாங்க. ஏன் அவங்களுக்கு வந்து சத்து குறைபாடு இருக்குது, நோய் பெருக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சரியான உணவு கொத்தமல்லின்னு நினச்சிக்கிட்டு வேறு எதாவது சாப்பிட்றாங்க, மஞ்சள் நினச்சிட்டு வேறு எதாவது சாப்பிட்றாங்க, அவ்வளோதான். இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அன்றாடமாக நடக்கக்கூடிய சிரமங்கள் அல்லது துயரங்கள். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தற்சார்பு வாழ்வியல் அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம்னா சும்மா ஏதோ பம்மாத்துக்கு பேசுகிறதுக்காக இல்லை. இதெல்லாமே அடிப்படையானது. உணவு, நம்முடைய உடை, வாழ்விடம் எல்லாம் அதோடு சேர்ந்தது. இப்போ நம்ம வேறு வழி இல்லாமல் நகர்ப்புறங்களில் வாழ்கிறோம், ஆனாலும் கூட குறைந்தபட்சம் நம்முடைய உணவில் ரொம்ப விழிப்புணர்வாக இருக்கணும். ஃபுட் லிட்ரேசி ரொம்ப முக்கியம். அந்த உணவை பற்றியான விழிப்புணர்வு நமக்கு மட்டும் இல்லை, குழந்தைகளுக்கும். ஏன்னா குழந்தைகள் தான் இந்த குறுக்குறை லேசு ரொம்ப தீவிரமாக இருப்பானுங்க. அதை மாற்றி சின்ன பிள்ளையில நீங்கள் வந்து பழக்கப்படுத்திட்டீங்கன்னா பல விஷயங்கள் வந்து மீண்டலாம். ஆகவே எனக்கு இந்த கிடைத்த வாய்ப்புக்கு உங்களுக்கு சில கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். மிக்க நன்றி. வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க, நம்ம பேசலாம். நன்றி, வணக்கம். தகவல்களை மிக சிறப்பாக எல்லோருக்கும் புரியும்படியாக எளிமையாக சிறப்புரையாற்றிய ஐயா அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. பாமையன் ஐயா அவர்கள், திரு அப்பாராவ் அவர்கள், திரு உழுதுன் சுந்தர் அவர்கள், திரு யுவராஜ் அவர்கள் நம்முடைய சென்னை மாடித்தோட்ட நண்பர்கள் குழுவுடைய லோகோவை திறப்பார்கள். இது நம்முடைய லோகோ, சென்னை மாடித்தோட்ட நண்பர்கள் குழுவுடைய நம் குடும்ப லோகோ. மகிழ்ச்சியான தருணம். இந்த லோகோவை வடிவமைத்த திரு ராஜேஷ் அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக விதை சேகரிப்பாளர் திரு உழுதூன் சுந்தர் அவர்கள் சிறப்புரையாற்றுவார். அனைவருக்கும் வணக்கம். பாமனையை வந்து விரிவாக பேசியிருக்காங்க, நேரம் இல்லை, அதனால குறைவாக சுருக்கமாக முடிச்சுக்கிறேன். இவ்வளோ ஆர்வமாக இந்த பகுதியில் இவ்வளோ மக்கள் கூடி இருக்கிறதுன்றது பெரிய மகிழ்ச்சி. தமிழகம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதைக்கூடல்கள் நடத்தியிருக்கோம். நாங்கள் நடத்த விதைக்கூடலே நான் பார்த்த அதிக கூட்டம் இருக்கிற இது நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வு இருக்கு. இங்கே இவ்வளவு மக்கள் விதை சார்ந்த இந்த குறிப்பாக நாட்டு விதைகளும் இந்த தாவர வகைகள் மீதான விருப்பத்தில் இருக்காங்கன்றதே பெரும் மகிழ்ச்சி.
இந்த சென்னை அதாவது மக்கள் எல்லாமே ஒரே இடத்துல கூடி வாழ்றதுனால இங்க நிறைய சிக்கல் இருக்கு. அதாவது மரங்களோ செடிகளோ மிக குறைவு, தோட்டங்கள் இல்லாம இருக்கு. அதை நிறைவு செய்யற விதமா இங்க இருக்கிற மக்கள் வந்து மாடி தோட்டமோ இல்லை சின்ன சின்ன இடங்கள்ல ஒரு செடிகள் வளர்க்கறதுக்கு நிறைய ஆர்வம் காட்டுறாங்க. அதுல குறிப்பா நீங்க எல்லாரும் மரபு விதைகள் வளர்க்கறது ஆர்வம் காட்டி இருக்கிறது பெரும் மகிழ்ச்சி. நிறைய பேர் குழந்தைங்க கூப்பிட்டு வந்திருக்கீங்க. நம்ம அவங்களுக்கு தான் இந்த விஷயத்தை கடத்த போறோம். இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறத தாண்டி நம்ம என்னென்ன விதைகள் எல்லாமே இங்க கொடுக்க போறோமோ இது எல்லா விஷயமும் அவங்க இங்க இருந்து கத்துட்டு போவாங்க. ஒவ்வொரு செடியோட பயன்பாடுல இருந்து இங்க ஒரு செடி கொடுக்கும் போதும் அதை பத்தின சின்ன தகவல் சொல்லுவாங்க. அதை குறிப்பா கேட்டுங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் புதுசா மாடி தோட்டம் பண்றவங்க வீடு தோட்டம் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கருத்து வந்து கொஞ்சம் பயனுள்ள வகையில் இருக்கும். ஏன்னா நாங்க விதை பயிர் நடத்தும் போது என்ன சிக்கல் இருக்கும் அப்படின்னா விதையெல்லாம் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. வீட்டுக்கு ஆர்வத்துல என்ன விதைனே தெரியாது, வாங்கி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டு வீட்டுல போய் போட்டோ எடுத்து அனுப்பிடுவாங்க. இது என்ன விதைங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மகிட்ட கேட்பாங்க. அது வந்து உங்களுக்கும் பயன்படாது. நீங்க அதை எடுத்துட்டு போறதுனால அந்த உற்பத்தி பண்ணவங்களுக்கும் நிறைய நேரம் வரையும். அப்போ உங்களுக்கு தேவையான விதைகளை மட்டும் இங்கிருந்து வாங்கிட்டு போங்க. அது உங்களுக்கு பயன்படுமான்னு பாருங்க. அது இல்லாம உங்களுக்கு இடம் இருக்கா, ஏன்னா சிலருக்கு 10 தொட்டி வைக்கிறதா இடம் இருக்கும். அது ஆல்ரெடி நீங்க ஒரு 5 தொட்டி செடிகள் வச்சுட்டு இருப்பீங்க. அப்ப 5 தொட்டி தான் வைக்கிறதுக்கு இடம் இருக்குன்னா நீங்க 5 செடி தான் வாங்கலாங்கிறது ஆசை எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஆனா நீங்க வாங்கிட்டு போய் சூழல் இல்லாம அந்த விதையை வீணடிக்காதீங்க. ஏன்னா நிறைய 500 பேர்கிட்ட எங்க விதைகள் வச்சிருக்காங்க. நீங்க இருக்கிறதே 300 பேர் தான் இருப்பீங்க. ஆனா அவ்வளவு விதைகள் இருக்கு. அதனால விதைகள் எந்த விதமான பஞ்சமும் இல்லை. எவ்வளவு நாள் விதைகள் உங்களுக்கு கொடுக்குறது தயாரா இருக்காங்க சென்னை மாடி தோட்ட குழு. விதைகள் தேவை இருந்து அவசியம் உணர்ந்து வாங்கிங்க. பொறுமையா அதை கேட்டு வாங்கிங்க. நீங்க நிறைய பேர் செடிகள் எடுத்துட்டு போறீங்க. அந்த ஆர்வத்தில் எடுத்து போய் அதை வளர்க்க முடியுமான்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஏன்னா நாங்க இது வரைக்கும் ஒரு 10,000-20,000 பேருக்கு விதைகள் கொடுத்துருப்போம். ஆனா அந்த 20,000 பேர் பண்றாங்களான்னு கேள்விக்குறிதான். அப்ப நம்ம வாங்குறது இங்க முக்கியம் இல்லை, அதை எடுத்து போய் வளர்க்கறதுக்கான நுட்பங்கள் அதை இங்க அனுபவத்துல இருந்து அதை வளர்த்து கொண்டு வந்தவங்க உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க. அது ஒன்னொன்னுத்தையும் நம்ம எப்படி எந்த பருவத்தில் வளர்க்கணும், எப்படி பயன்படுத்தணும் அதை தெரிஞ்சு இங்கிருந்து நீங்க கொண்டு போங்க. இந்த விஷயத்த நீங்க கொண்டு போற விஷயங்களை உங்க வீட்டில் இருக்கவங்கள இன்வால்வ் பண்ண. நிறைய பேர் தனியா வந்திருக்கீங்க, நிறைய பேர் குழந்தைகள் கூப்பிட்டு வந்துருக்கீங்க. நீங்க குறிப்பா அடுத்த டைம் வரும்போது எல்லாருமே குடும்பமா வரணும். நீங்க தனியா வராம உங்க குடும்பத்துல இருக்க எல்லாரும் சேர்ந்து வந்தீங்கன்னா தான் அந்த அவசியம் புரியும். நீங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்கன்னா வீட்டில் இருக்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா, தண்ணி கூட ஊற்ற மாட்டாங்க. அப்ப இங்க வந்து பார்த்தாதான் அவங்களுக்கு தெரியும் இதோட அவசியம் என்ன. இவ்வளவு பேர் எவ்வளவு நிறைய வேலைகளை விட்டுட்டு இங்க வந்திருக்காங்கன்னா அதோட தேவையை உணர்ந்துதான் நம்ம செயல்படுத்தணும். ஒரே அதிகமாக வேணாம்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்சிருக்கு விதை பகிர்வுக்குள்ள போயிடலாம். எல்லாருமே நேரமும் கம்மியா இருக்கு, ஆர்வம் அதிகமா இருக்கு. நம்ம வந்து விதைகளை பகிர்ந்துக்கலாம். மகிழ்ச்சியான ஒரு இயற்கையான ஒரு உணவை சாப்பிடுவோம். ஆரோக்கியமான சமூகத்தை உருவாக்குவோம். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி. அடுத்ததாக அரிய கிழங்கு சேகரிப்பாளர்கள் யுவராஜ் அவர்கள் பேசுவார். சென்னை மாடித்தோட்ட குழு நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களுடைய உழைப்பு வந்து நம்ம கண்ணுடைய நிற்குது. ஏன்னா இவ்வளோ செடிகள் முன்னாடி நிற்குது. இது இல்லாமல் விதை நிறைய பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. இதில் ஒரு சில தான் கிழங்கா இருக்கு. ஏன்னா நான் வந்து கிழங்கு சேகரிக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு சில கிழங்கு மட்டும்தான் நம்ம உணவாக எடுத்துருக்கோம். இப்போ வந்து பெருசாக ஒரு சிலர்லாம் எல்லாமே தேட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, கிழங்கை பற்றி தேட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்படி நான் ரொம்ப பெருசாக ஒரே இடத்துல சின்ன சின்ன டெக்னிக் மட்டும் சொல்கிறேன். நம்ம மாடித்தோட்டத்தில் என்னெல்லாம் கிழங்கு வளர்க்கலாம், எப்படி வளர்த்துக்கலாம். ஏன்னா வந்து நம்மள ஆர்வத்தை வந்து இன்னும் நிறுத்தி வைக்க தேவையில்லை. அதுக்காக ஒரு சில சின்ன சின்ன டெக்னிக் நான் சொல்கிறேன். கிழங்கை பொறுத்த வரைக்கும் 2 சீசன் தாங்க. அதாவது சித்திரை, வைகாசி, இந்த 2 பட்டம், மே, ஜூன், இதுதான் 2 பட்டம் தான். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா புரட்டாசி, அதாவது 8 to 10 மாதம், 4 to 5 மாதம், இதுக்குள்ளே தான் கிழங்கு வளர்க்க முடியும். நீங்கள் விதை கிழங்கு தேடுறீங்க அப்படின்னா மார்கழியிலேருந்து மாசி வரையும் தேடலாம். மாசி, சித்திரை, வைகாசி இது வரையும் தேடலாம். இது வரையும் தேடி கண்டுபிடிச்சி வச்சிங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த சீசனுக்கு வந்து நீங்கள் கிழங்கு வளர்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு சில கிழங்கு வந்து 8 மாதம் சொல்கிறோம்ல, அப்போ வந்து எதெல்லாம் 8 மாதம் பிரிச்சிங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாமே 8 மாதமாக வரும். வெத்தலைவள்ளி, மரவள்ளி இதெல்லாமே 8 மாதமாக வரும். அதுக்குள்ளே இப்போ பிரிச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்கரவள்ளி வந்து 4 to 3 மாதத்துக்கு வந்துடும். அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சிறுகிழங்கு இதெல்லாமே நம்ம முன்னாடி சாப்பிட்ட கிழங்காக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம தேடுறது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகபட்சம் ஒரு கிழங்கோ இல்லை 2 கிழங்கோ தான் சாப்பிட்றோம். உருளைக்கிழங்கு இல்லை வந்து இந்த கருணக்கிழங்கு, சேப்பக்கிழங்கு இந்த மாதிரி கிழங்கு தான் சாப்பிட்றோம். இதெல்லாம் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 100 வகையான கிழங்கு கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். 300 வகையான கிழங்கு நான் பார்த்துருக்கேன். எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் தொலைச்சிட்டு மருத்துவமனைக்கு போய் சேர்றோம். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் நார்மலாக ஒரு சின்ன குழந்தை பிறந்தோடனே கையில் ஒரு கிழங்கு கட்டுவாங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளை வளர்த்தி வசம்புன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் எல்லாமே போயிடுச்சு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சக்கரவள்ளி, பிள்ளை வளர்த்தி எதுக்கு கட்டுறாங்கன்னா நம்ம
ஜீரணமாகாமல் இருந்தால் அது வந்து அந்த குழந்தை கையில் கட்டும்போது நீ அதுக்கு குழந்தை வந்து கடிக்கும். அன்னைக்கு வந்து அந்த ஜீரணமாகறதுக்கு அந்த பிள்ளை வளைத்து வசம்பு வந்து தேவைப்படும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வச்சுருக்காங்க ஆரோரூட்னு சொல்லி கூவைக்கிழங்கு, கரவட்டி கிழங்கு. இதை வந்து ஜீரணம் அதிகமாச்சுன்னா பேதியாச்சுன்னா இந்த கிழங்கு கொடுப்பாங்க. அப்போ வந்து கிழங்கு வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு முன்னாடி இருந்தே எவ்வளோ முக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுலேருந்து இதில் வந்து இதெல்லாமே மேக்ஸிமம் 6 மாதம் 8 மாதம் ஆகும். இந்த வெத்தலை வெளியில் ஒரு சில ரகங்கள் இருக்குது. இப்போ எல்லாமே தேடுறது இந்த பர்பிள் யாம் தேடுவீங்க. அதை விட தாண்டியுமே இன்னும் சுவையான கிழங்குகள் நிறைய இருக்குது. இந்த தூண் வெத்தலை வலின்னு சொல்லுவாங்க, அதிகமாக சுவையாக இருக்கிறது அதுதான். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி வாசனை வரக்கூடிய ஒரு வெத்தலை வலி இருக்குது. நீங்கள் அதெல்லாமே இன்னும் தேடலாம். அப்புறம் கிட்டத்தட்ட வெத்தலை வலியில் மட்டுமே ஒரு 80 ரகமான வெத்தலை வலியை நான் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் நம்ம தேடுறது அதிகபட்சம் பர்பிள் யாம் மட்டும்தான் அதிகமாக தேடுறோம். நீங்கள் உங்கள் ஒவ்வொரு என்ன உணவு செய்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கிழங்குகள் நிறைய இருக்குது. அப்புறம் மரவள்ளி நீங்கள் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு டெக்னிக் ஈஸியாக சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து சிலர் வைப்பாங்க சரியாக கிழங்கு வைக்காது அப்படின்வாங்க. மரவள்ளிக்கு அதிகமாக என்னென்னா வெயில் தேவைப்படும். அதில் இன்னொரு டெக்னிக் இருக்குது. நீங்கள் வந்து 2 லேயராக அது கிழங்கு வளர்க்கலாம். நீங்கள் நார்மலாக கட் பண்ணி வைக்கும்போது கீழே அந்த கட் பண்ண இடத்துலேருந்து ஒரு வேர் வரும். வேர்னு பிடிச்சி தான் ஒரு கிழங்கு வைக்கும். அப்போ என்னென்னா அந்த கிழங்கு மேலே ஒரு இன்ச்சில் திரும்ப அந்த தோல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு திரும்ப நட்டுட்டிங்க அப்படின்னா நடும்போதே அதாவது அந்த கிழங்குலேருந்து மேலே ஒரு தோல் மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்து நட்டிங்கன்னா கீழேயுமே கிழங்கு வைக்கும், மேலே ஒரு கிழங்கு வைக்கும். அப்போ வந்து ஈல்டு அதிகமாகும். நீங்கள் வந்து இந்த மரவள்ளியில் இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலாம். சக்கரவள்ளி 4 மாதம் தான் புரோட்டாசிட் நடுவாங்க. சிலர் என்னென்னா சக்கரை நட்டுட்டு கிழங்கே வைக்க மாட்டேது அப்படின்வாங்க. ஏன்னா அதில் நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் வகைங்க இருக்குது. கரெக்டான சீசன் தானே புரோட்டாசிலேருந்து தை வரையும் நட்டலாம். இதில் நாற்றங்கள் நிறைய இருக்குது. ஆனால் இப்போ தேடுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்ரூட் சக்கரவள்ளின்னு, அது பீட்ரூட் அப்புறம் கேரட் கலர், இந்த 2 தான் அதிகமாக தேடுறீங்க. அதை தாண்டி சிந்தாமணின்னு சொல்லி ஒரு ரகம் இருக்குது. நீங்கள் அவிக்கும் போது வந்து மஞ்சள் கலர் இருக்கும். அது மானாவரியாக வரக்கூடிய ஒரு கிழங்கு. நீங்கள் அது பச்சையாக சாப்பிடும் போதே அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி கிழங்குலாம் இன்னும் தேடி கண்டுபிடிச்சி பண்ணலாம். சக்கரவள்ளியிலுமே நீங்கள் அதிகமாக ஈல்டு எடுக்கணும்னா சின்ன கட்டிங்காக வைக்காமல் ஒரு தொட்டி வைக்கிறீங்கன்னா அது தொட்டியிலே அந்த சுற்றி கிழங்கு, அதாவது இந்த ஒரு கொடி இருக்குன்னா ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு அங்கங்கே மண்ணை வச்சிங்கன்னா அங்கே எங்கெல்லாம் வேர் வைக்கிறதோ அங்கெல்லாம் வந்து கிழங்கு வைக்க ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னிக் இருக்குது. இதை பற்றி நல்லா தேடுங்க. நன்றி. அண்ணன் மாகாளி கிழங்கு பற்றி கேட்டிருக்காரு. மாகாளி கிழங்கு என்னென்னா இந்த பக்கம் அதிகமாக மயிலாப்பூர் இந்த பக்கம் தான் கிடைக்கும். அதுவுமே சீசன் தான். என்னென்னா அது வந்து காட்டில் விளையக்கூடியது. கொடியாக போகும், செடி வந்து கொடியாக போகும், விதை விழுந்து முளைக்கும். அதாவது கிழங்கு நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் விதை கிழங்கு வச்சா மட்டும்தான் விதைன்னு சொல்லுவோம். அப்படி இல்லாமல் கிழங்குல வந்து 3ஆக பிரிக்கலாம். அதாவது கிழங்கு, அப்புறம் வந்து விதை, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குச்சி. இதெல்லாமே குச்சின்னா சக்கரவள்ளி, மரவள்ளி எல்லாமே குச்சி. விதை கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹிக்காமான்னு சொல்லி ஒரு கிழங்கு இருக்குது, மெக்சிகன் டர்னிங். அது வந்து விதையாக போட்டால் வரும். மாகாளி கிழங்குமே அதே தான். அதுவுமே விதை இருக்குது, விதை போட்டால் வரும். அப்படி இல்லைன்னா இப்போ வந்து பெருநன்னாரின்னு சொல்லி அதை ஹைப்ரிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா அது பெருசாக டேஸ்ட்டு கொடுக்காது, அந்த ஸ்மெல்லும் கொடுக்காது. நீங்கள் வந்து மாகாளி கிழங்கு வாங்கி ஒரு ரூமில் வச்சு பூட்டிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக ரூம் ஃபுல்லாக அந்த வாசம் இருக்கும். அது மேக்ஸிமம் வந்து இந்த பக்கம்னா இந்த கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை இந்த பக்கம் வந்து அதிகமாக கிடைக்குது, செங்கம் இந்த பக்கம் கிடைக்குது. நீங்கள் வளர்க்கணும்னா பெருசாக இங்கே நம்ம ஏரியாவில் பெருசாக கிழங்கு வைக்கிறது, மலை சார்ந்த இடத்துல கிழங்கு வைக்கும். அதுலேயுமே நிறைய ஊறுகாய் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. அது இல்லாமல் சர்பத் மாதிரி செஞ்சு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது இப்போ கிழங்கா கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இப்போ தேக்க கண்ணெல்லாம் எப்படி கிழங்கா கொடுக்குறாங்களோ அது மாதிரி அதுக்குமே கிழங்கா கொடுக்குறாங்க. அங்கே செங்கத்தில் ஒரு எண்ணெய் மட்டும் ஏதோ பண்ணுறாங்க. அதுலேயுமே ஹைபிரிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. போன வருடம் வந்து ஒரு 13 நம்ம சென்னை மாடி தோட்டக்குழுவில் 13 பேரை செலக்ட் பண்ணி நம்ம அவங்கள கௌரவப்படுத்தணும். அதுபோல் இந்த வருடம் ஒரு 10 பேர் 13 பேர் தான் 13 பேரை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். போன வருஷம் வந்து செலக்ட் பண்ணவங்க இன்னைக்கு அட்மினாக நிற்கிறாங்க பின்னாடி. எல்லாரும் கிளாப் பண்ணுங்க. இந்த வருஷம் வந்து 13 பேரை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அவங்களுக்கு நம்ம சென்னை மாடி தோட்ட நண்பர்கள் குழு சார்பாக சீல்டு வழங்குறோம். போங்க சார். அடுத்ததாக ப்ளீஸ், அடுத்ததாக அவ்வளோதான். எல்லாம் கிளாப் பண்ணுங்க.
நாளைக்கு உங்களுடைய மாடி பக்கமும் டிவியில் வரணும், அதை எல்லாரும் பார்க்கணும், சிறப்பா செய்யணும். சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற இவருக்கு இது இல்ல கேடயம் எல்லாரும் சேர்ந்து ரொம்ப பெஸ்ட் அட்மின் அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு மோகன் பிரதரை வந்து இன்னைக்கு யாருக்கு நம்ம நிறைய சொல்றோம், சீல்டு கொடுக்குறோம். நம் தமிழக காவல்துறையில் செயலாற்றுகிறார். காவலராக இருந்து கொண்டு இந்த பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார். ராஜேஷ் தம்பி திருவள்ளூர்ல இருந்துட்டு இங்க நமக்கு அவ்வளவு செஞ்சு சீரும் சிறப்பா செஞ்சு கொடுத்தாரு. நம்முடைய தம்பி அட்மின் தம்பி ராஜேஷ் தம்பி அவர்களை வரவேற்கின்றேன். முழு மூச்சோடு செயல்பட்ட நம்ம புவனேஸ்வரி சிஸ்டர் வர வச்சு அவங்களுக்கு சீல்டு கொடுக்கிறோம். பெஸ்டா வந்து தங்கராஜ் பிரதர் அவரு நம்ம பொன்னாடி போர்த்தி மரியாதை எடுத்துக்கோண்டி. அப்புறம் அருள் அருள் கரஸ்காரன் சார் வாங்க சார். தமிழா மாநிலத்தை பற்றி அதிகப்படியான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய ஒருவர் அருண் டெரஸ் கார்டன் எங்க இருக்காரு? புதுக்கோட்டையில் விஓவா இருக்காங்க. பணிக்கு இடையிலையும் நிறைய பேருக்கு விஜய் பயிரை இலவசமாக தந்துட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் இப்பொழுது தலைமை நிர்வாக அசீம் அவர்கள் இது யாருக்கு? அக்காக்கு இது 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 விதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாமா? அனைவருக்கும் நன்றி. சிறப்புரை ஆற்றிய பாமையன் ஐயா அவர்களுக்கும் நேற்று இரவு திருப்பூர் மீட்டிங் முடித்த உடனேயே நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கு வந்துள்ள நன்றிகள் பல. மிக அழகாக விளக்கம் அளித்த ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. ஆந்திராவில் இருந்து நமக்கு அரிய மரபு விதைகளை பகிர்ந்து சிறப்புரை ஆற்றிய ஐயா திரு அப்பாராவ் அவர்களுக்கும் நன்றி. விதை சேகரிப்பாளர் உழுதூர் சுந்தர் அவர்களுக்கும் நன்றி. அரிய வகை கிழங்கு சேகரிப்பாளர்கள் யுவராஜ் அவர்களுக்கும் நன்றி. வருகை தந்த யூடியூப் சேனல் நண்பர்களுக்கு நன்றி. தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் நன்றி. விதை பகிர்வு நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக வெற்றிகரமாக நடத்தி உதவிய அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும் மிக்க நன்றி. இப்பொழுது விதை பகிர்வில் அப்பாராவ் கலந்து கொண்டு விதை பகிர்வை ஆரம்பிக்க போகிறார். கொஞ்சம் தள்ளி போயிடுங்க ப்ளீஸ். நிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா விதைகள் கொடுக்கப்பட மாட்டாது. எல்லாரும் தயவு செஞ்சு உட்காருங்க ப்ளீஸ். கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கப்பா. ஏன்னா இங்க வந்து எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும், ஒருத்தர் கூட விதை இல்லாம போக கூடாது. அதுதான் சரிங்களா? அட்மின் ஹரிஸ் அவர்களுக்கு வழங்குகிறார் அப்பாராவ் அவர்கள். கிருத்திகா அவர்களுக்கு சாப்பிடு. அடுத்த இளைய தலைமுறை அவர்